ایک بات اور عوام تک پہنچائیے، اورنگ آباد کے مسلم نوجوانوں تک، ہماری بہنوں تک، ہماری ماؤں تک، کہ اس کتابوں میں بیوہ اور یتیم بچوں کا بھی سرمایہ لگا ہوا ہے، جن پہ میں ان کا پیسہ اس لیے لگائے کہ ان کو کچھ نفع ملے تو وہ اپنی زندگی چین سکون سے گزار سکیں۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو میرے رشتہ دار ہے، دوست و احباب ہے، تعلقات والے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جب میں نے اندرونی طور پہ جھانک کے دیکھا تو مجھے 15,000 20,000 10,000 کا موبائل گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں نظر آیا، بہنوں کے ہاتھ میں، بیٹیوں کے ہاتھ میں، بیٹوں کے پاس موبائل نظر آیا، لیکن تعلیمات اسلامی پر تحریری کتابیں مجھے بہت کم نظر آئی۔ تو میری کوشش اور سوچ یہ تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہو، اسلامی لائبریری ہو، اصلاحی کتابیں ہو، اسلامی فقہ پہ لکھی ہوئی کتابیں ہو، شریعت پہ لکھی ہوئی کتابیں ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی کتابیں ہو۔ کہ کتابوں سے انسان کی زندگیاں بدلتے ہم نے دیکھی ہیں۔ جیسا سر نے اور ایک بات کہی ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے جس میں بیوہ مسکین لوگ ہیں، وہ یہ کتابیں بیچ کر ان لوگوں کا جو ہے پروفٹ دیتے ہیں اور ان کا گھر چلتا ہے۔ ہماری پورے اورنگ آباد سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میلے میں ضرور آئے، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں اور اپنے آپ کی پہلے مدد کریں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد اپڈیٹس، میں ہوں الطاف حسین۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں چمپا چوک کے اندر، پرویز قریشی صاحب کا جو دواخانہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں ایک کتابوں کا، دینی اسلام کتابوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ میلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال کی طرح میلہ یہاں پر ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں لگا تھا، لیکن اس سال لگایا گیا ہے۔ ہم نے اکثر ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ موبائل کے دور کے اندر لوگوں نے کتابوں کے اندر جو سچائیاں ہیں اس کو بھولا جا رہا ہے، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ نوجوان ہو یا دیگر لوگ ہو، لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ساری چیزیں موبائل میں معلوم کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں جو سچائی ہے وہ سچائی آپ کو موبائلوں میں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ بڑی بات یہاں پر آنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ یہاں پر اگر کسی کو اسلام کے بارے میں، صرف مسلم سماج کے لیے یہ میلہ نہیں ہے، یہاں پر دیگر سماج کے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ جس کو اسلام کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہے، یہاں پر ایسی کتابیں موجود ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، ایسی کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں اور اس کے دام بھی ہیں 40%۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کے جو ہے یہاں پر دیکھیے یہ کتاب یہاں موجود ہے، اسلام کیا ہے۔ ایسی کتابیں یہاں پر موجود ہیں جس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا اسلام کہتا ہے، کہ واقعی میں اسلام کے اندر کچھ سچائی ہے، ایسی سچائی کو یہاں پر دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں کے جو آنر ہیں جو ہر سال یہاں پر لگاتے ہیں، ہم ان سے سیدھے آپ کے پاس لے چلتے ہیں، ان کے پاس میں ہم ان سے بات کریں گے کہ کب سے یہ میلہ لگایا گیا ہے، کب سے رہے گا اور کتنے دن تک چلے گا۔ سر پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو کہ اس موبائل کے دور کے زمانے کے اندر آپ نے کتابوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کتابوں کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن کتابوں میں جو سچائی ہے وہ سچائی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ آج کالج جائیں گے تو کتابوں میں ہی پڑھنا پڑے گا، موبائلوں میں۔ مبارکباد ہے آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مسلم سماج کے لیے ہوتا ہی ہے، لیکن آج جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں، ہمارے پاس اسلام کے بارے میں جو ایسی کتابیں موجود ہیں، کون سی کتابیں ہیں؟ دیکھیے، یہ تمام کتابیں تو اصلاحی، یعنی ایک کیریکٹر بنانے والی، اچھے اخلاق والی، اور اسلام کی شناخت، اصل اسلام کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس میں
जो हमारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई उसको पढ़ कर के ये सबक हासिल कर सकते हैं कि एक जो गैर समझ इस्लाम के ताल्लुक से आम आदमी तक पहुंची हुई है, उनको ख़त्म करने के लिए ऐसी बहुत सी किताबें यहाँ पे है कि भाई ये एक गलत फहमी है, वो गलत फहमी को दूर करने वाली किताबें भी है अपने पास में। जैसे उसमें अपने पास मराठी में भी है इस्लाम के ताल्लुक से गैर समझ जो आप लोगों में फैली है और असल इस्लाम क्या है। इस्लाम सबके लिए सलामती का मज़हब है, सबको सलामती की दावत देता है, ये अमन का गहवारा है। इस तरह की किताबें अपने पास में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और मराठी ज़ुबानों में मौजूद है। सारी मौजूद। अच्छा, अपने पास में परसेंटेज मैं उसमें आपका शुक्रगुजार रहूँगा। लॉकडाउन में मैंने जब पर्सनली तमाम का जायज़ा लिया तो हमारे घरों के अंदर जो मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब है, ताल्लुकात वाले हैं, उनके घरों के अंदर जब मैंने अंदरूनी तौर पे झांक के देखा तो मुझे 15,000, 20,000, 10,000 का मोबाइल घर के हर फर्द के हाथ में नज़र आया, बहनों के हाथ में, बेटियों के हाथ में, बेटों के पास मोबाइल नज़र आया। लेकिन तालीमात इस्लामी पर तहरीरी किताबें मुझे बहुत कम नज़र आई। 10% घरों के अंदर ऐसा नज़र आया कि जहाँ भी किताबें हैं। 5% घरों के अंदर मुझे कुरान नज़र आए और 5% घरों के अंदर आपको बगैर तर्जुमे के कुरान नज़र आएंगे। तो मेरी कोशिश और सोच ये थी कि हमारे मुसलमानों के घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, इस्लामी लाइब्रेरी हो, इस्लाही किताबें हो, इस्लामी फ़िक़ह पे लिखी हुई किताबें हो, शरीयत पे लिखी हुई किताबें हो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हुई किताबें हो। क्योंकि ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने उस वबा से हमें बाहर निकाला। बिल फ़र्ज़ महाल अगर वो वबा दोबारा फैल जाए, जैसा कि अभी खबरें आ रही है कि यूपी के 4 अजला में जो है तो अभी मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है, दिल्ली में मास्क लगाना ज़रूरी हो गया। बिल फ़र्ज़ महाल अगर वो फैलती है और फिर से हमारे लिए हमारी मसाजिद के दरवाजे, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन बंद हो जाते हैं अगर हम अपने घरों में कैद रहते हैं तो कम से कम हमारे घर में हमारी इस्लाही किताबें हो। ये सोच के मैंने चंद उलमा इकराम को साथ में लिया और मेरी इतनी ताकत नहीं थी, उन हजरात ने इसमें सरमाया लगाए। आप एक बात और आवाम तक पहुंचाइए, औरंगाबाद के मुस्लिम नौजवानों तक, हमारी बहनों तक, हमारी माओं तक, कि इस किताबों में बेवा और यतीम बच्चों का भी सरमाया लगा हुआ है, जिन पे मैं उनका पैसा इसलिए लगाए कि उनको कुछ नफ़ा मिले तो वो अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से गुजार सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको देते आ रहे थे। तो ये सोच के हमने ये सब शुरू किए कि हर घर में इस्लामी लाइब्रेरी हो छोटी छोटी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमारा मकसद तिजारत या नफ़ा कमाना ज़्यादा नहीं था। नफ़ा कमाना होता तो मैं इतना परसेंटेज, इतनी रियायत और इतना डिस्काउंट नहीं देता था जितना कि मैं देता हूँ। कुतुब फरोश इतना नहीं देते हैं, हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 रुपये की किताब आपको 60 रुपये में दी जा रही है। अभी आपने देखे एक साहब आए थे, उन्होंने मेरे को 250 की किताब बताई कि कितने की है। मैंने कहा कि ये 40% इसके हिसाब से इस पर जो है तो आपके 100 रुपये कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से नफ़ा कमाना भी इसका मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि वल्लाह हमारे घरों के अंदर जो है तो इस्लाही और इस्लामी किताबें रहे, शरीयत के ऊपर रहे, फ़िक़ह पर रहे, और निज़ाम इस्लाम के रहे, कानून शरीयत की किताबें हमारे घर में रहे, अल्लाह के रसूल की सीरत हमारे घर में रहे, तर्जुमे के कुरान हमारे घरों में रहे, ताकि हम जो है तो उसकी पढ़ के अपनी इस्लाह करें, अपने माशरे की इस्लाह करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, कौम के लिए कुछ करें, अमन का पैगाम पहुँचाए। इस तरह की किताबें हमारे पास में है और हमारी ये कोशिश है। अल्लाह इसमें कोशिश में हमें कामयाबी अता करे। और भी अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर एड्रेस कैसा है? हाँ, ये देखिए, मेरा ये जो किताब मिला है ये मैंने इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रोशन गेट के पास अब्बास हाल में लिया, जालना, परभनी, बहुत कामयाब किया अल्लाह ने मुझको। उसके बाद नेहरू भवन में लिया हमने, और अब ये किताब मेला रमज़ानुल करीम के हिसाब से हमने सोचे थे कि कल्ब शहर में हो। तो चंपा चौक से चेलीपुरे की तरफ हम जब जाते हैं तो काली मस्जिद से करीब डॉक्टर परवेज़ कुरैशी के दवाखाने के बिल्कुल अपोजिट कुरैशी हाल में ये किताब मेला जारी है। और मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ इस मेले में शिरकत करें। और जितना हो सके, अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हैं तो कम से कम 200 और 500 की किताब ज़रूर ख़रीद के ले जाए, ताकि अपने घर में अपनी इस्लाह हो सके। ये यहाँ के ऑनर थे, इनसे बात कर एक चीज़ पता चली है कि जैसे किताबों के बारे में जो बात कही जा रही है कि किताबों से इंसान की ज़िंदगियाँ बदलते हमने देखी हैं। जैसा सर ने और एक बात कही है कि यहाँ पर ऐसे लोगों का पैसा लगा हुआ है जो बेवा मिस्कीन लोग हैं, वो ये किताबें बेचकर उन लोगों का जो है प्रॉफिट देते हैं और उनका घर चलता है। हमारी पूरे औरंगाबाद से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मेले में ज़रूर आए, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और ऐसे लोगों की मदद करें और अपने आप की पहले मदद करें। अपने आप की मदद इसलिए मैं कह रहा हूँ
کہ یہاں پر آنے کے بعد میں ایسی کتابیں موجود ہیں اور صرف مسلم سماج کے لیے نہیں ہیں, یہاں پر دیگر سماج کے لیے بھی. دیکھیے جیسے کہ یہاں پر یہ کتابیں موجود ہیں, ساری کتابیں یہاں پر آپ کے پاس دیکھنے کو یہاں پر ملے گی. آپ پلیز یہاں پر آئیے اور زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم دے کر اور ایسے لوگوں کی مدد کر زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کریے. کیمرہ مین ضیاء الحق کے ساتھ میں الطاف حسین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد اپڈیٹس.